السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 16 محرم الحرام قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں، جن کے کھنڈرات و نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام ہجر میں تھا، جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی موجز ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشعل تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ کو دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنے چہرے کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں۔ شام کے وقت کی دعا: امسینا و امسى الملک للہ والحمد کلہ للہ لا شریک لا الہ الا اللہ و الیہ المصیر۔ ترجمہ: ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک اہم اعمال کی فضیلت: آگ بجھانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنے کا حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں چند روز کی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روز زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتی کو پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ طب نبوی سے علاج، پیلو سے علاج۔ حضرت جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مقام میں تھے، ہم پیلو چن رہے تھے، آپ نے فرمایا، تم سیاہ رنگ کے پیلو چنو، اس لیے کہ وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ فائدہ: پیلو بلغم کو دور کرتا ہے، جلد کے مسامات کھولتا ہے اور گندی ہوا کو دور کرتا ہے۔ اس کی جڑ کی مسواک دانتوں کو صاف اور مضبوط رکھتی ہے۔ نیمبو کی نصیحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ اسلامی تاریخ: حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا حال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
हूद अलैहिस्सलाम के तकरीबन 100 साल बाद पैदा हुए। कुरान में उनका तज़किरा 7 जगहों पर आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम समूद की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजा था। उस कौम को अपनी शान व शौकत, इज़्ज़त व बड़ाई, फ़ख्र व गुरूर और शिरक व बुत परस्ती पर बड़ा नाज था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। वह इस पैगाम हक़ को सुनकर नफ़रत का इजहार करने लगे और हुज्जतबाजी करते हुए नबूवत की सच्चाई के लिए पहाड़ से हामिला ऊँटनी निकालने का मुतालबा करने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने मुजज़े के तौर पर सख्त चट्टान से ऊँटनी पैदा कर दी, मगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुजज़ा मिलने के बाद भी इस बदबख्त कौम ने नहीं माना और कुफ्र व नाफरमानी की इस हद तक पहुँच गए कि ऊँटनी को कत्ल कर डाला। और इसी पर बस नहीं किया, बल्कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का भी मंसूबा बना लिया। इस जुर्म में अजीम और जालिमाना फैसले पर गैरते इलाही जोश में आई और 3 दिन के बाद एक ज़ोरदार चीख और ज़मीनी जलजले ने पूरी कौम को तबाह कर डाला। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान वाले के साथ फ़िलिस्तीन हिजरत कर गए। अल्लाह की कुदरत दीमक, अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई, उनमें एक अजीब नबीना मखलूक दीमक भी है। वह नबीना होने के बावजूद सर्दी और बारिश से बचने के लिए शानदार और मजबूत टावर नुमा घर बनाती है, जिसकी ऊंचाई उनकी जज़ामत से हज़ारों गुना ज़्यादा होती है। उन घरों के बनाने में वह मिट्टी और अपने लुआब व फजला का इस्तेमाल करती है। उनके घरों में बेशुमार खाने होते हैं, जिनमें भुलैया, छोटी छोटी नहरों के रास्ते और हवा के गुज़रने का इंतज़ाम होता है। आखिर बिनाई से महरूम दीमक को टावर नुमा और शानदार घर बनाने की सलाहियत किसने अता फरमाई? यकीनन यह अल्लाह की ही कारीगरी और उसकी कुदरत का करिश्मा है। एक फ़र्ज़ के बारे में दीनी इल्म हासिल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फ़ायदा, हर मुसलमान पर इल्म दीन का इतना हासिल करना फ़र्ज़ है कि जिससे हलाल व हराम में तमीज़ कर ले और दीन की सही समझ बूझ, इबादत वग़ैरह के तरीक़े और सही मसाइल की मालूमात हो जाए। एक सुन्नत के बारे में हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि आप ले जाया करते थे और उनको खुद सलाम किया करते थे। रोज़ाना सुबह के वक्त बीवियों के पास तशरीफ़ एक अहम अमल की फ़जीलत, बीवियों को सलाम करना, आफत व बला दूर होने की दुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करे तो सिवाय मौत के अपने अहल व अयाल और माल में कोई आफत नहीं देखेगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में सिफारिश पर बतौर हदिया माल देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने अपने भाई की किसी चीज़ में सिफारिश की और सिफारिश करने पर सामने वाले ने उसको कोई चीज़ बतौर हदिया पेश की और उसने कबूल कर ली, तो वह सूद के बहुत बड़े दरवाजे पर आ पहुँचा। दुनिया के बारे में गुनहगारों को नेमत देने का मकसद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू यह देखे कि अल्लाह ताला किसी गुनहगार को उसके गुनाहों के बावजूद दुनिया की चीज़ें दे रहा है, तो यह अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। आखिरत के बारे में क़यामत का हौलनाक मंज़र। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोर बरपा होगा तो उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बेटों से भागेगा। उस दिन हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो उसको हर एक से बेखबर कर देगी। तिब्ब नबवी से इलाज। सूरह फातिहा से इलाज। हज़रत खरजा बिन सल्लत रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने चचा से रिवायत करते हैं कि वह एक कौम के पास से गुज़रे। उस कौम के लोग उनके पास एक मजनून शख्स को पकड़ कर लाए, तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर सुबह व शाम 3 दिन तक उस पर दम किया, और जब भी सूरह फातिहा ख़त्म करते तो इस तरह दम करते कि उसमें कुछ धूप के ज़रिए होते। चुनांचे वह 3 दिन बाद बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करा करो और शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने वाले हकीमों की भी इताअत करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।